روزتان بخیر. تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. امروز دوشنبه 27 ایول 2020 سال است و خبرهای این ساعت را از تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات авиацияи граждани Русия ба зиёд кардани парвозҳои чартерӣ барои содироти шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия иҷозат доданд. Дар ин хусус Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар нишасти матбуотии рӯзи 27 июл гуфт: ҳоло ширкати ҳавопаймоии Тоҷикистон дар як ҳафта 14 парвозро ба Русия иҷро мекунанд. имрӯз ба мо иҷозат дода шуд ки дар як рӯз 2 парвозро ташкил кунем, яъне аз ҳамин рӯз мо ба ҷои 10 парвози қаблӣ дар як ҳафта 14 парвоз хоҳем кард, иброз доштааст вазири корҳои хориҷии мамлакат. инчунин гуфта шуд ки пас аз боздоштани парвозҳо ба Тоҷикистон 16400 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба воситаи нақлиёти заминӣ ва ҳам тавассути ҳавопаймоҳо аз мамолики хориҷ ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. то имрӯз ба намояндагиҳои дипломатии кишвар дар хориҷ 42603 шаҳрванди Тоҷикистон муроҷиат карданд ки 41000 онҳо дар Русия мебошанд. аз ин шумора 31000 аризаҳои худро тавассути почтаи электронӣ ва 11630 дигар ба шакли хаттӣ ворид кардаанд. қайд доштааст Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ бо хабарнигорон. бино ба маълумоти Бонки Миллии кишвар, ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон дар робита ба коронавирус ва таъсири он ба иқтисодиёти мамлакат беш аз 100 000 муштариёни худро дар ҳаҷми 1.5 миллиард сомонӣ ё худ 145 миллион доллар имтиёзҳо доданд. аз ҷумла дар ҳисоботи нимсолаи Бонки Миллӣ гуфта мешавад ки муҳлати пешниҳоди қарз барои 28.6 ҳазор муштарӣ ба маблағи 800 миллион сомонӣ дароз карда шуда, ҷаримаҳои ҳисобшуда ба маблағи беш аз 43 миллион сомонӣ низ бекор карда шуданд. қайд гардидааст ки ин чорабиниҳо бо мақсади иҷрои дастуру тавсияҳои президенти кишвар дар робита ба таъсири коронавирус ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ андешида шуданд. дар нимсолаи аввали соли равон бошад, бонкҳои Тоҷикистон ба маблағи қариб 4 миллиард сомонӣ ба муштариён қарзҳои миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат доданд. аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 19.3% ба тиҷорати хориҷӣ, 18.8% ба соҳаи кишоварзӣ, 10.6% ба соҳаи саноат, 27.7% ба бахши истеъмолот, 14% ба соҳаҳои хизматрасонӣ, 5.2% ба сохтмон, 1.2% барои нақлиёт, 0.6% ба молиёт ва 2.6% барои дигар соҳаҳо дода шуданд. гуфта шуда буд дар нишасти матбуотии Бонки Миллии Тоҷикистон бо хабарнигорон дар душанбе. таҳаввулоти охирини Тоҷикистону ҷаҳонро дар ин рӯз шумо мустақиман мешунавед. طبق маълумоти агентии амури назди президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон, гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли равон 2 миллиард 158 миллион долларро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 1% зиёд аст. дар моҳҳои январ-июни соли ҷорӣ Тоҷикистон тақрибан ба маблағи 654 миллион доллар маҳсулот содир кардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 15% зиёд аст. صادرات اساساً سنگ‌های قیمت‌بها و نیم قیمت‌بها، محصولات معدنی، سمنت، معدن‌ها، انگشت، قوه برق، نساجی و مصنوعات متال‌های قیمت‌بها و محصولات از آنها تهیه شونده را در بر می‌گیرد. واردات مال‌ها در 6 ماه سال جاری به اندازه بیش از 1.5 میلیارد دلار صورت گرفته است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کمتر است. تامین کنندگان اساسی مال و محصولات به تاجیکستان در این دوره روسیه، قزاقستان و چین گفته می شود. با جمهوری واردات محصولات معدنی، محصولات نساجی، محصولات کیمیاوی، محصولات تیار خوراکواری، متال‌های قیمت‌بها و مصنوعات آنها، محصولات رستنی و غیره صورت گرفته است. جمهوری تاجیکستان با 108 کشور جهان از جمله 10 کشور اتحادیه دولت‌های مستقل و 98 کشور خارجی دور مناسبت‌های سودای خارجی دارد. شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان در این دوره روسیه، قزاقستان، شویتزاریا، چین، ترکیه و ازبکستان میباشد. اما گردش سودا با ازبکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 9.3% کاهش یافته است.
از تاجیکستان به روسیه برمیگردیم و خبرهای این ساعته روز را مستقیما ادامه میدیم. در نیمه اول سال 2020 تقریبا 300,000 شهروند خارجی توانستند شهروندی روسیه را به دست آورند، گفته است سردار سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه والنتینا کازاکووا در مصاحبه با روسیسکایا گازتا. اگر به طور مطلق سخن گوییم، در نیم ساله اول سال جاری تقریبا 300,000 نفر شهروندی فدراسیون روسیه را به دست آوردند، ابراز داشته است والنتینا کازاکووا. و گفته وی به این وارد کردن تغییرات به قانون درباره شهروندی فدراسیون روسیه مساعدت کرد که مهلت بررسی عریضه را از 6 ماه تا 3 ماه کم کرد. والنتینا کازاکووا پیشگویی میکند که بنابر تغییرات در قانونگذاری شماره زیادی ساکنان کشورهای خارج شهروندی روسیه را به دست می‌آورند. گفته می شود که ترتیب گرفتن شهروندی برای شهروندان خارجی که دانشگاه‌های روسیه را ختم کردند نیز صادر کرده می شود. طبق قانون‌های قبلی حجت‌های پیشنهاد کردن لازم بود که شخص پس از ختم دانشگاه رسما 3 سال به طرح مبلغ‌های معین و به فاندهای گوناگون سقوط اجتماعی کار کند، اما با نظر داشته چنین یک کاتگوری شهروندان خارجی همچون ختم کنندگان دانشگاه‌ها که در بازار مهنت طلبات دارند و به جامعه روسیه مطابقند، مهلت کار از 3 سال تا 1 سال کم کرده شد. شهر داد سردار سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه والنتینا کازاکووا در مصاحبه با روسیسکایا گازتا. شما خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. از روسیه به قرقیزستان میرویم. روسیه به قرقیزستان باز یک کمک بشردوستانه برای مبارزه با کرونا ویروس سپرد، خبر می‌دهد دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان. فدراسیون روسیه باز یک کمک بشردوستانه را 26 ایول توسط هواپیمای مخصوص وزارت حالات فوق‌العاده روسیه به بیشکک ارسال کرده آمده است، در خبر وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان. در دایره کمک بشردوستانه تجهیزات طبی، موادهای داروباری و لوازمات محافظت شخصی وارد کرده شده‌اند. قبلا روسیه یک مقدار زیادی تجهیزات آزمایشی را برای تشخیص و تبابت کرونا ویروس همچون کمک بشردوستانه به قرقیزستان سپرید. اینچنین هفته روان به قرقیزستان تقریبا 70 پزشکان روس سفر کردند که آنها علاقه در شهرهای بیشکک، اوش و جلال آباد به تبابت بیماران گرفتار کرونا ویروس کار را آغاز کردند. آلمان با بازگشت روسیه به هیئت کشورهای 8 گانه بزرگ مخالفت کرده. در این باره وزیر امور خارجه آلمان هیکو ماس اظهار داشت و گفته وی برای برگشتن به هیئت کشورهای 8 گانه بزرگ مسکو باید مسئله کریم و وضع شرق اوکراین را حل و فصل کند. هیکو ماس یادآور شد که با این سبب در سال 2014 روسیه از هیئت G8 خارج کرده شد و حالا مجلس‌ها در فرمت G7 برگزار می شوند. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دعوت کردن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را به این سمیت عاقلانه نامید و گفته رئیس جمهوری آمریکا تقریبا نصف موضوعها در جلسه های G7 باید با اشتراک روسیه بررسی شوند، اما باقی مانده ها اعضای هیئت به فکر دونالد ترامپ راضی نیستند و حتی به این مخالفت دارند. ماه دکبر سال گذشته پالاتای نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا قطعنامه ضد بازگشت روسیه به هیئت 8 گانه بزرگ را قبول کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قبلا گفته بود که ضد بازگشت کشور به G8 نیست. هیئت بین المللی G7 شامل بریتانیای کبیر، آلمان، کانادا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ژاپن می باشد. روسیه به این سازمان بین المللی سال 1997 همراه شده بود، اما پس از آغاز نزاع در شرق اوکراین در سال 2014 اشتراک مسکو در هیئت مذکور متوقف کرده شد. شما در طول بیش از 10 دقیقه مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید و در همینجا برنامه اطلاعاتی خبرهای روز به انجام می‌رسد. سلامت باشید و شما استراحتی با فراغت.